موضوع PHP की लेक्चर नंबर 13 नंबर फंक्शन की 13 नंबर लेक्चर के बाद हम द फंक्शंस पढ़ा खबरी को फंक्शंस मंगा वेली हो जो दो किस्म दी यो वाइड फंक्शन दी यो रिटर्न टाइप फंक्शंस दी नन रेफरेंस टाइप फंक्शंस बने खबरी को द्वयम वेरिएबल टाइप फंक्शंस बने खबरी को और बल्च दे आगे तविल की गेम और बल रिकर्सिव फंक्शंस या फंक्शंस बने खबरी को दा द्रे टाइप न दी दा फंक्शंस बेस मंग इस्तेमाल वेशु अवल मंग सरा रेफरेंस टाइप फंक्शन का मॉडल फंक्शन दे गुरेकले चमंग यो फंक्शन क्रिएट कुला का मिसाल फंक्शन और बे द फंक्शन ना पास द फंक्शन द पर यो नु वर्कम फॉर एग्जांपल टेस्ट या चार नु मंग वर्क वर्ता और दल तराश यो वेरिएबल दे इनसाइड के क्रिएट को फॉर एग्जांपल नेम और द नेम वेरिएबल तल त डेटा सेंड कम च नेम इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल इसरारुल हक रेफरेंस टाइप फंक्शन माने खबरी को कचीरे जदल ते फंक्शन बल द क्रिएट कमा फॉर एग्जांपल मावलिकल लास्ट नेम यदल तलिकम फॉर एग्जांपल मावलिकल फॉर एग्जांपल एल नेम खुदा वेरिएबल मंग द फंक्शन ना आउटसाइड क्रिएट को डेटा मंग असेन को फॉर एग्जांपल मावलिकल आरिफजाई उस कचेरी मंग द फंक्शन ने इस्तेफादा को लगा मंग सर टेस्ट फंक्शन देगा ना और ज़दल तपने टेस्ट की उलिकम $सन नेम ज़वारम ची दल तउलिकम एल नेम उस मंग वयु चे द दी डेटा बाइट ऑटोमेटिकली असेन शिशाता नेम वेरिएबल मंग दो तरीकों से दे डेटा असेन को कचीर तम वाड़ू ची पदी यो वेरिएबल बानी ची मंग सर पदे फंक्शन के लिए आम द दी खपल आउटपुट राशि हमदा द्वारा आउटपुट मंग तपकारी आउटसाइड वेरिएबल इनसाइड वेरिएबल द्वारा आउटपुट वाड़ो अवल दसी चमंग वाड़ो चिया मंग दा आउटपुट रा किया नुदी तमंग रेफरेंस टाइप फंक्शन जिकवयु चित कवाड़ी छि दी वेरिएबल डेटा दी ता असाइन की दी पर जे नुतब द रेफरेंस ऑपरेटर ने इस्तेफादा की चिकल मंग रेफरेंस दी ता रेफरेंस ऑपरेटर मंगवयु कल चिमंग रेफरेंस ऑपरेटर मंगुली को द देना हदफ दा दे चिद्दी एल नेम डेटा न बल्कि एड्रेस रवाना वेरिएबल एड्रेस और आगा असाइन का चाहता आगा असाइन का नेम खुबिर तमंग आउटपुट द चाह दे दे दलता दा फंक्शन देगा ना एल नेम पदी एड्रेस पानी चुमिंग सरस प्राप्त दी आगा बद दी फंक्शन पुत्रु बाने संगे की आउटपुट की लगा दे सके दे दो एड्रेस क्रिएट की लगा मेमोरी लोकेशन चुमिंग कल क्रिएट को मेमोरी लोकेशन दो लोकेशन क्रिएट की मंगसरा फॉर एग्जांपल पयो लोकेशन के क्रिएट को इसरारुल हक और बल लोकेशन के क्रिएट को बल लोकेशन की लेट सपोज मंग क्रिएट दागा स्टोर को आरिफजाई दा दो वेरिएबल दी हुमंग वाड़ू चिदा कार बाय यो वेरिएबल वश सही दे दो वेरिएबल द डिफरेंट डेटा असाइन दा नु दल त रेफरेंस टाइप ऑपरेट दास दन दी त ऑपरेटर मंगवे दी त रेफरेंस
اپریټر وته مونږ ویلی شو دې ته د دې هدف دا یي چې مونږ ریفرنس اپریټر په هر یو لینګویج کې سی پلس پلس کې هم دا شته دې څه کوي دې همیشه لپاره وظیفه دا ده چې کله ته غواړې د یو ویریبل ایډرس راوالې هغه په بل ایډرس کې سټور کړي نو تاسو چې کله دې استعمالوئ په دې ترتیب به استعمالوئ لیټ سپوز یو فایل به موږ ثبت کړو ZICS .php کوډ به سٹارټ کوم او د PHP د کوډ د سٹارټ کېدو نه پس به دلته راشو موږ ولیکو چې ولیکو موږ فنکشن اول زه یو فنکشن جوړوم د ټیسټ په نوم دې کې لیکم چې نیم دا د فنکشن ډولونه مهم دي ځکه موږ آینده کې چې استعمالو فنکشن به حتما یوز کوو موږ وزر اعظم دلته لیکم زه فار ایگزامپل مو لیکل $name is equal to Israrulhaq وس ګورئ زه دلته لیکم $name is equal to Arifzai وس کچيري موږ داسې ولیکو چې ټیسټ $شي name او راشو په دې ځای کې موږ دا رنګ د چی په نوم باندې دی ZICS آوټپوټ اوس نه راځي آوټپوټ په هغه وخت کې راځي چې کله تاسې ریفرنس ټیپ فنکشن نه استفاده کوئ تاسو لیکئ echo lname څه شي نه اوس هغې باندې کوی کوم زه اوس ګوره زه د lname نه آوټپوټ رالم کله چې د lname نه آوټپوټ راوالو آوټپوټ څه راځي عرفزی خو کچېرې مونږ دې ته end اپریټر کېږو او دې ثبت کړو مونږ بیا به آوټپوټ څه راځي اسرارالحق اوس خبره دا ده چې تاسو ته تاسې آوټپوټ د lname اخیستی او دې آوټپوټ د چا درکوي اصلا دې داسې کړي چې دې د نیم ایډرس د ځان سره سټور کړي د نیم ایډرس د نیم ویریبل ایډرس او د نیم ویریبل په ایډرس باندې څه پراته دي نو موږ که چېرته داسې غواړو چې د دې ویریبل ایډرس په دې سټور کو بیا طریقه دا ده او که موږ داسې وایو چې موږ باید د دې ویریبل په ترو هم د دې ویریبل ایډرس ډیټا آوټپوټ کو هم د دې نو بیا موږ د ایکول نه مخکې ډاټ دې ته کانکټینیشن وایي یعنی هدف دا دی چې د دواړو ایډرسونو نه موږ ته ډیټا څنګه کا ډاټ اوس چې کله دا تاسو ریفریش کړئ د دواړو ویریبلونه یعنی د دې مقصد دا شو ګوره ما صرف د lname آوټپوټ اخیستی خو د lname آوټپوټ او فنکشن د چا دی په دې کې کوم ویریبل دی د دې مقصد دا دی چې د دې ایډرس دا دی چې ته نیم ته په دې ایډرس باندې څه پروت دی او دلته د دې چې کوم خپل ایډرس دی په هغې هم ډیټا شته که نو دلته د ډاټ هدف دا دی چې کوم ایډرس راغلو دلته په دې نیم کې سټور شو هغه کانکټینیټ که د هغې ډیټا د دې سره نو چې کله موږ د lname آوټپوټ ټلو د دې دواړو ایډرسونو ډیټا به چې دی موږ ته څنګه کېږي آوټپوټ کېږي یعنې که ډاټ نه وي صرف د نیم ایډرس والا ډیټا به آوټپوټ کېږي بیا به څه کېږي د نیم ایډرس به راځي چا ته lname ته چې هغې ایډرس دلته رالو د هغې ډیټا به دې باندې ریفلیش شي دا به لري چې د هغې په ځای به دا راځي اوس چې آوټپوټ موږ الو صرف کوم آوټپوټ به راځي عرفزی آوټپوټ دغه به راځي اسرارالحق څنګه یو ویریبل باندې دوه ډیټا اکسس کوو که نه هلته موږ مینې دا کولی شو ګوره دې ته اوس ته کولی شي دا دواړه انسایډ کې والې دې سره ضرورت هم نشته خو ځینې ټایم موږ داسې کوو چې موږ فنکشن ته د بهر ویریبل نه ډیټا اساین کوو انسایډ کې ویریبل خو شته که نه یو ویریبل زه غواړم چې د بهر ویریبل نه ډیټا اساین شي چا ته فنکشن ته په دغه ټایم کې ته موږ استفاده کوو
کنه دا بغیر د دینه مونږ کې شل ته ویریبل نه کریټ کو او بیا دا ویلیو هغه ته اساین سرجی دا په سټیټیک کیورډز سره نشو کولای سټیټیک چې څنګه سټیټیک کیورډ سره سرجی مونږ یو وخت واسه په پی ایچ پی کنه سټیټیک کیورډ یوز کول د لپاره چې میموري کمیونیکیشن چې دی ویریبل کنه او سم ویریبل باندې چې مالټیپل دا ویلیو چې سټور هغه جدا خبره ده سټیټیک او ډینامیک لوکیشن جدا ده دي هغه د سړي هغه ته هغه میموري لوکیشن هغه دغه دی سټیټیک اینڈ ډینامیک میموري لوکیشن هغه جدا موضوع ده هغه ته اره په تر باندې کې چې ته مثال څومره سپیس ځان ته مخکې نه ریزرو کې چې بیا هغه ته ډیټا اساین کی سټیټیک او ډینامیک دا خبره سټیټیک یو ډینامیک میموري لوکیشن یو سټیټیک میموري لوکیشن دا موضوع راځي به وروسته ها څه تفصیلی راځي سټیټیک دی ته وایي یو ډینامیک دی سټیټیک دی ته ویل کېږي چې اره سایز په سټیټیک نو اره سایز مونږ انتخابولو مخکې نه مثال څومره 200 لوکیشن مونږ هغه ته د ویریبل ډیټا لیږو 200 لوکیشنو ته ډینامیک لوکیشن دی ته وایي چې د اره سایز مونږ په هر وخت کې انتخاب وشو د خپل د ضرورت مطابق دا به جدا خبرې دي دا موضوع دی پورې اړه نه لري دا فنکشن دی دلته موږ څه وایو فنکشن ته د بهر ویریبل نه څنګه ډیټا اساین شي اوس موږ د دې ویریبل ډیټا چې کله دې ته اساین کو نو موږ به د دې اډرس رالو دلته وسټور کو تر څو د دې بهر ویریبل ډیټا انساید فنکشن کې څنګه شي لوډ شي او آوټپوټ یې موږ ته د فنکشن نه راشي دې مسلې لپاره څه استعمالېږي ریفرنس ټایپ فنکشن ریفرنس ګوره ریفرنس خلاصه دغه داسې دی ریفرنس اپریټر زه به د تشریح کوم ځکه دلته اصلا اپریټر دا وظیفه د اپریټر ده ریفرنس اپریټر स्टोर वेरिएबल लोकेशन एड्रेस صحیح شو ریفرنس د سی اپریټر دی چې دا د ویریبل لوکیشن اډرس له ځان سره ساتي یا موږ دې وایو ریفرنس اپریټر which through store د دې په واسطه باندې موږ د ویریبل لوکیشن اډرسونه ځان سره ساتي صحیح شو کنه دا فنکشن مې به ډیر یوزفل ویم نه په پروګرامینګ کې موږ استعمال په پی ایچ پی کې خو بیا هم یو نیم ټایم مونږه ځینې پروګرامران داسې کوي چې ځینې ویریبل انساید د فنکشن کریټ کوي ځینې آوټساید بهر نه ډیټا فنکشن ته اساین کوي د هغې لپاره بیا دا طریقه ده یو دا بل په دې کې موږ سره یو بله خبره ده هغې ته ویریبل ټایپ فنکشن وایي ویریبل ټایپ فنکشن څنګه وي اوس لکه مثال زه تاسو ته درکړم د دې فنکشن نوم څه دی ټیسټ زه که چېرته مثال دلته راشم دلته داسې ولیکم چې ټیسټ ا